very good evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. It is really overwhelming and privileged that today is an important day. Today is 20th of February 2025, where the veteran actor Sachin Pilgaonkar, Jayant Digambar Somalkar, Shifali Bhushan, Nandini Chitke, and Tara Nath Khiratkar were present at the press conference at Nagpur. The trailer launch of the much awaited film Sthal, a gripping tale of a rural wedding, is to be released on March 7. After receiving an overwhelming response to its teaser and song, the much talked about film Sthal has now unveiled its official trailer. The film, a compelling tale of a rural wedding, is set to hit theaters on March 7th. Sthal explored the tradition of arranged marriages through the story of a young woman from Vidarbha who aspired to complete her education and appear for competitive exams while navigating the realities of her impending marriage. The film also delves into themes of women empowerment, customs, and traditions that shape rural life. Earlier, the song Pahune Yet Ahet Puri and the teaser had garnered a positive response from audiences, and now with the असं release of वाटणं its फार गरजेचं intriguing आहे. trailer, आवश्यक होतं. anticipation for the film has further increased. An award winning हा film, Sthal चित्रपट has been showcased at 29 फेस्टिवल्समध्ये याआधी prestigious film खूप गाजलेला festivals आहे. worldwide and has त्याचे won over सविस्तरपणे 16 awards. डिटेलिंग It जे had आहे ते its सगळं जे आहे world premiere at the Toronto International Film तुम्हाला Festival, सांगेलच TIFF, where it also won the की कुठे NETPAC कुठे या Award for चित्रपटाने काय Best काय Asia घडवलेलं Pacific आहे. Film. The film is presented by पण veteran या actor Sachin चित्रपटाची Pilgaonkar and produced by स्क्रीनिंग Jayant एका Digambar फेस्टिवलमध्ये झालं Somalkar, Shefali Bhushan, जे Karan अमेरिकेत Grover, and घडलं Riga Malhotra. Jayant कॅलिफोर्नियामध्ये Digambar Somalkar, सॅन known होसे for नावाची co-directing जागा the आहे acclaimed web series कॅलिफोर्नियात. Guilty Minds, has तिकडे written and directed हा the film, चित्रपट नाफा marking फिल्म his debut in फेस्टिवलमध्ये Marathi दाखवला cinema. गेला Featuring a fresh assembled आणि cast, तो Thal चित्रपट stars Nandini Chikke, तिथे आहे Taranath हे मला माझ्या मुलीने सांगितलं Khiratkar, श्रेयाने. Sangeeta Sonekar, Suyog तर Dhawas, तिने हा चित्रपट Sandeep आधी पाहिला Somalkar, होता. Sandeep आणि Parkhi, मी आणि माझी Swati Ulmale, पत्नी Gauri आम्ही Badaki, दोघेही त्या and Mansi फेस्टिवलला Pawar. असताना With its आम्ही gripping ठरवलं storyline त्यापासून हा and चित्रपट powerful पाहायचा. social commentary, Thal is one of the most eagerly जयंती awaited films in नुकतीच ओळख Marathi झाली cinema, होती. releasing on चित्रपट March 7th, just ahead माझ्या of मुलीने Women's Day. सांगितलं की खूप The चांगला film आहे. promises म्हटलं to बघितलाच leave a पाहिजे. lasting impact. तिच्या आग्रहानुसार So, मी I आम्ही दोघंही तो earnestly चित्रपट पाहायला request बसलो. all my viewers and subscribers, House as per full होतं. actor Sachin कडच्या Pilgaonkar, फेस्टिवलला जी लोकं with आली all होती, other ती सर्वच जण बसली होती हा चित्रपट पाहण्यासाठी. stars, directors विशेषतः of अमेरिकेत this स्थायिक film, असलेली Thal, मराठी माणसं. had requested all the audience to go and see the film at the nearest theater, where you will really understand what is a Vidarbha woman तर for studying सगळ्यांचा and in the चित्रपट side by पाहतानाचा side for response जेव्हा मी marriages if बघितला, something comes up, तेव्हा तो how a आमच्यापेक्षा woman वेगळा नव्हता. faces the trial and temptations we'll लोक हा see in चित्रपट the film एन्जॉय style. करत होते. So, लोक या be with चित्रपटाबरोबर me, like our emotional channel, होत होते. subscribe, लोक press the या bell icon. चित्रपटाबरोबर हसत होते. Latika Shami's लोक report. या चित्रपटाबरोबर Thank you so smile much. करत होती. आणि ह्याचा निष्कर्ष असा निघाला की The एक वेगळ्या actor पद्धतीचं का होईना पण एक कर्मणूक प्रधान who is a चित्रपट veteran आहे. actor, Sachin कर्मणूक म्हणजे काय Pilgaonkar. की जे मनाला भावतं ते. I request everyone to go and see this तर हा film चित्रपट सगळ्यांच्याच मनाला for भावला. Vidarbha, as he had given आमच्याही thanks to मनाला Vidarbha भावला. for his career, दोघांच्या. and he says that with आणि because of जय- Vidarbha, त्याबरोबर he had एक great opportunity, प्रसिद्ध चित्रपट and definitely दाखवल्यानंतर this opportunity सुप्रियानी संवाद will साधला. definitely lead काही everyone to प्रश्न success. जयंतला विचारले त्याची So, उत्तर on this note, I am giving thanks to everyone for आता listening this परिचय द्यायला news, येत आहे which is in सविता Marathi. दौलतराव वांड्रे. And नमस्कार. like our channel, subscribe, press the bell icon. माझं नाव Latika सविता Shami's report. दौलतराव Thank you so वांड्रे. much. स्त्री सशक्तीकरण. नाव काय तुझं? सविता वांड्रे. पूर्ण नाव? म्हणजेच स्त्रीला अशी शक्ती प्रदान करणे. व्हॉट इज युअर डेट ऑफ बर्थ? 12 ऑक्टोबर 2000. ठीक आहे, मला पण थोडी खारसट वाटली. हाईट मध्ये मार खायची पोरगी. अशा क्षमता प्रदान करणे की जेणेकरून ती तिच्या आयुष्यामधील सर्व महत्त्वाचे निर्णय खंबीरपणे घेऊ शकेल.
काही विचारायचं असेल तर पान राहिलं असेल तर. तुम्ही काऊन एवढं टेन्शन घेता माझ्या लग्नाचं? हो पहा विचारून घे, झालं एकदा तो पोरीचं का मी मोकळा. आधी मग ग्रॅज्युएशन तर पूर्ण होऊ द्या आणि मग MPSC ची परीक्षा बी जवळ आली आहे. तसंही जास्त शिकून का फायदा, लग्नच करायचं आहे ना. पोरगी पसंत नाही म्हणे त्याने. फक्त एक वेळा सविताचं लग्न झालं पाहिजे. पण ह्या वर्षी परीक्षा नाही दिली तर माझ्या वर्ष वाया जाईल ना. सवितासाठी एक मस्त स्थळ आलाय. मंगेशराव टूल ठेव, सविताला घेऊन ये. स्त्री सशक्तीकरण म्हणजे गावात दुर्गादेवी मांडणी. तुम्ही फक्त गावामध्ये दुर्गादेवी आणि शारदादेवीच बसवा. अभ्यासाच्या नावानं म्हटलं तर बस खाली. कोण सांगेल स्त्री सशक्तीकरण म्हणजे काय होईल? कोणीच नाही. हो, माझा प्रेक्षक खुश आहे. तुम्ही ब्लॅक मधून तिकीट काढता माझ्या पिक्चरचं. ह्याच्यावर मोठं मला अजून दुसरं काय पाहिजे? आणि कोणाला माहिती की जे लोक आरोप करतात त्यांनी पण ब्लॅक मध्ये तिकीट काढलं नसेल? कोणाला माहिती? त्यांना आरोप का करायचा आहे? कारण त्यांना आयुष्यात काहीतरी करायचंय की जे केल्याने काहीतरी ऐकतील लोक त्यांचं, नाही का? अदरवाईज कोण ऐकतंय? कोण ऐकणार आहे? तर मग असे आरोप करा म्हणजे निदान ऐकतील तरी. मग आपण गुपचूप ब्लॅक मध्ये जाऊन तिकीट काढायचं सचिन पिळगावरच्या पिक्चरचं, आणि मग अश्विनी येणं गाणं पण म्हणायचं, आणि त्याच्यानंतर हृदय वसंत फुलताना गाणं पण म्हणायचं आपल्या गर्लफ्रेंड बरोबर बाहेर जाताना, आणि मग पत्रकार परिषदेत आरोप करायचे. असे भरपूर लोक आहेत. त्यांनी काय 62 वर्ष चालू आहे माझं करिअर मध्ये. करिअरचे म्हणतोय मी. सर तुम्ही पण दिसणार आहे का पिक्चर मध्ये सुभाष भाई सारखे? हो, चित्रपट कम्प्लीट झाल्यानंतर बघितलं हो मी. मी जर कम्प्लीट होण्याच्या आधी जर बघितलं असता ना तर मी जयंतच्या मागे लागलो असतो. मी असा गेटअप करून येतो की लोकांना कळणारच नाही की हा सचिन पिळगावकर आहे म्हणून, कारण त्याला अजिबात नोन फेस या पिक्चर मध्ये नको. जयंत सर तुम्ही पण का बरं असा विचार केला नाही की सचिन सरांना या पिक्चर मध्ये घ्यावं म्हणून? अहो, तुम्हाला माहितीये का, या चित्रपटात त्याची गरज होती नॉन ऍक्टर्सची, ज्यांनी आतापर्यंत सिनेमामध्ये काम केलेलं नाही आहे, कॅमेरा फेस केलेला नाही आहे. कॅरेक्टर मध्ये कोणी बसले असं सचिन सर मी त्यांना विचारलं असतं, पण ते बसले नाही. पण ते जरा थोडंसं ऑड मॅन आउट झालं. आता कसं हे सगळे लोक विदर्भातले आहेत, सगळे त्या गावशी, त्या गावात त्यांची नाळ जी आहे त्या गावात आहे. सर एक माझा प्रश्न आहे. सैराट नंतर बघत आहोत की विदर्भातील कलावंत आणि सर्वसामान्य ज्यांनी कधी चित्रपटात काम नाही केलं अशा कलावंतांना दिला, म्हणजे हे कुठेतरी सैराट आणि नंतर मला आता स्थळ काय काय सांगाल तुम्ही? नाही, या आधी सुद्धा चित्रपट बनलेले आहेत. त्या चित्रपटात कॉमन म्हणजे यांनी कधीही सुद्धा चित्रपटामध्ये काम केलं नाही, आणि सैराट मध्ये जे कलावंत होते त्यांनी सुद्धा चित्रपटामध्ये काम नाही केलं, आणि त्यानंतर आज ते त्या स्थितीमध्ये गेलेले आहेत. नाही, माझा तो प्रश्न नाही आहे. आता या मुलीला सचिन सर, या मुलीला तुम्ही म्हणजे कलावंत म्हणून आज समोर आणलं, नंतर तिचं भविष्य काय? भविष्य माझा प्रश्न समजला. सैराट मध्ये पण नॉन ऍक्टर्स होते, आणि मी म्हणतो की माझ्या फिल्ममध्ये सर्वच आहे. 99% नॉन ऍक्टर्स आहे. सैराटमध्ये लीड काही नॉन ऍक्टर्स होते, पहिल्यांदा काम करतो. माझ्या फिल्ममध्ये संपूर्ण लोक गावातील लोक आहेत, कोणीही याच्या आधी कॅमेरा फेस केलेला नाही. आणि करिअर, कोणाचं करिअर जरा मागे जरा कोणी जरा बोलणं जरा थांबवलं तर बरं होईल. हॅलो, इथे पत्रकार परिषद चालू आहे. हे पत्रकार मान्यवर लोक आहेत इथे बसलेली, जे प्रश्न विचारत आहेत तर ते बोलत असताना मागे गप्पा वगैरे मारू नका. त्यांचा आदर ठेवा. ते आमच्या पिक्चर करता इथे सगळे जण आलेले आहेत.
माझ्या प्रश्नाचं तुम्ही उत्तर द्या. म्हणजे देतो. तर प्रत्येकाच करिअरचं मी नाही ठरवू शकत किंवा कोणी पण नाही ठरवू शकत. उद्या माझी दुसरी फिल्म बनेल का मला माहित नाही. नंदिनीला उद्या तिचं काम तिने खूप चांगलं काम केलं आहे, पण तिला नेक्स्ट फिल्ममध्ये कोणी घेईल का मला नाही माहित, मी उत्तर देऊ शकत नाही. रिक्वायरमेंट असेल की मला या टाईपची मुलगी पाहिजे, या टाईपचं, तर कोणी पण कास्ट करणार, टॅलेंट बघून कास्ट करणार, पण त्याचं गॅरंटी नाही देऊ शकत. फिल्म मेकिंग फॉर्म्युला किंवा हे नाही आहे, तर गॅरंटी काय देऊ शकत नाही. असं आहे की विदर्भातील जे म्हणजे कलावंतां म्हणजे पहिल्यांदा त्यांनी चित्रपटामध्ये काम केलं, आज त्या मुलांना अक्षरशः आम्ही बघत आहोत की टिनाच्या शेड आणि जिथे सुलभ शौचालय आहेत तिथे ते राहत आहेत. सांगत आहे एक काय खवसेटी काय नाव आहे त्यांचं, मायकल म्हणून आज त्यांनी अनेक चित्रपटामध्ये काम केलेलं आहे. तुम्ही त्या सैराटमध्ये मायकल म्हणून झुंडमध्ये काम केलं, त्याच्यामध्ये एकदम टॅलेंट आहे, झुंडमध्ये केलं. आज तो तिथेच राहतो जिथे म्हणजे शौचालय आहे, तिथे आंघोळ करतो आणि तिथे टिनाच्या शेड मध्ये राहतो आणि सायकलने बिचारा जातो. दोन म्हणजे एका सांडीची त्याला भाकर सुद्धा मिळत नाही. त्या कलावंताची व्यथा ते आम्ही मांडली आहे. समज सचिन सर, शोले चित्रपटामध्ये माझा तर प्रश्न होता, अरे माझं उत्तर तर योग्य कॅरियर काय नंतर तुम्हाला सांगतो, जसं जयंतनी सांगितलं तसं की कोणत्याही कलाकाराचं फ्युचर काय आहे हे चित्रपट रिलीज झाल्यानंतरच पुढे येऊ शकतं. त्याच्या आधी कोणीही काही बोलू शकत नाही. चित्रपट जर उद्या बऱ्यापैकी चालला, या चित्रपटासाठी तिला काही पारितोषिकं मिळाली, तिच्या कामाची पावती तिला जर मिळाली, तर नक्कीच आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये काही लोक अशी असतील जो तिचा विचार करतील कलावंत म्हणून. फक्त तिचाच नाही, मला तसं वाटतं ज्यांनी चांगलं काम केलं सर्वांचं. हां, इवन दौलतरावाची भूमिका जी त्यांनी साकारली ती तोडीस तोड आहे असं मला तरी वाटतं. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की फक्त हिलाच स्कोप आहे पुढे जायचा असं नाही, तर भरपूर अशी मंडळी आहेत ज्यांना स्कोप आहे या चित्रपटातून पुढे जाण्याचा. माझी इच्छा आहे विदर्भांच्या या सलाम आहे या तरुणीला. माझी एक इच्छा आहे की सचिन पिळगावकर यांनी इथे घोषित करावं की या अशा कलावंतांचं आम्ही पुनर्वसन करू, पुन्हा चित्रपट. एक मिनिट, हा मुद्दा नाही आहे आजच्या, हा फोरम नाही आहे. एक मिनिट, मी तुम्हाला सांगतो, एक मिनिट, लेट मी करेक्ट यू. आजचा फोरम नाही आहे तो. येस सर. आजच्या फोरमच्या हिशोबाने आपण बोललो जास्त बरोबर असं मला वाटतं. लेट अस नॉट डिव्हिएट फ्रॉम द फोरम. डिबेट नाही, डिव्हिएट. तुझ्या 4 शब्द ऐकायचे मला तिच्याकडचे. माझा अनुभव तर जवळ घे मग. माझ्यासाठी खूप मोठी अपॉर्च्युनिटी होती ही, कारण या म्हणजे ग्रॅज्युएशन करत होती त्या अगोदर कधी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये किंवा कुठे ॲक्टिंग करायला मिळणार मला कधीच वाटलं नव्हतं. आणि जसंच कॉलेजमध्ये एक नोटीस आलं की ऑडिशन्स होणार आहे, त्यावेळेस माझ्या लाईफमध्ये असं वाटतं त्याच्याबरोबर शौकत सारख्या माणसाचं असणं आणि त्याच्या आतमधल्या पॅशनचं त्याच्याबरोबर असणं, हे आपण हिंदीमध्ये म्हणतो ना 4 चांद लावणं, तशातला भाग होतो. आणि स्वतःहून त्याला जेव्हा कळलं की आम्ही सर्व इथे आता हे सगळं प्रमोशन करता, पत्रकार परिषद घेतोय, पत्रकार मित्रांशी आमचा संवाद साधतोय, तो म्हणाला मी येणार तिथे भेटायला सगळ्यांना. हे बघा हे का होत आहे, तर त्यांनी त्याला वाटलं, ते पोस्टर पाहून वाटलं, ते टायटल बघून वाटलं, त्याच्यानंतर त्या उपर मी त्याला मुंबईला बोलवून चित्रपट सुद्धा दाखवला. तेव्हापासून तो वेळाच झाला कम्प्लीटली. तर ही ताकद आहे या चित्रपटात. माझा सांगण्याचा उद्देश काय, आता माझा आहेच, उद्या त्याला पिक्चर नाही जरी आवडला तरी सुद्धा तो माझ्याकरता डिस्ट्रीब्यूट करणार हे मला माहिती आहे. पण मी हे सगळं का सांगतोय की ही ताकद आहे या चित्रपटाची, की शौकत सारखा माणूस ज्यांनी आयुष्यात कितीतरी पिक्चर्स पाहिले आहेत, कितीतरी पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट केलेले आहेत, त्याच्या वडिलांचा टुरिस्ट ऑफिसचा बिझनेस होता,
त्यानंतर स्वतः आज तो डिस्ट्रीब्युटर पण झालेला आहे, एक्झिबिटर पण आहे. पण तरी सुद्धा तो अशा पिक्चरला पाहिल्यानंतर तो वेडा होऊन तो म्हणतो नाही आपण या पिक्चर करता काहीतरी करूया, तर या पिक्चर मध्ये काहीतरी आहे. ह्याचा मला सर्वात जास्त आनंद आहे. आणि तो 7 मार्चला महाराष्ट्रभरात सर्वांच्या जवळच्या चित्रपटगृहात हा चित्रपट रिलीज होणार आहे. विदर्भात आणि निजाममध्ये, मुंबईत तर मुंबई सर्किट तर आहेच. मी इथे का म्हणतो कारण तुम्ही इथले आहात म्हणून याचा उल्लेख मी प्रामुख्याने करतोय की जिथे जिथे नवरा माझा नवसाचा 2 लागला होता तिथे तिथे स्थळ हा चित्रपट लागणार परमेश्वर कृपेने. पण त्याला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळणं ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. आणि मी तर असं म्हणतोय की फेस व्हॅल्यू जरी नसली तरी कॉन्टेंट व्हॅल्यू आहे. या चित्रपटाचा हिरो कोण आहे तर या चित्रपटाचं कॉन्टेंट या चित्रपटाचा हिरो आहे. या चित्रपटाची मांडणी या चित्रपटाचा USP आहे, युनिक सेलिंग पॉइंट आहे. आणि कुठेही कॉम्प्रोमाइज न करता जयंतनी हा चित्रपट बनवलेला आहे. की त्याला ऍक्टर्स नको होते, त्याला काय वाटतं, तुम्हाला वाटतं की त्याला ऍक्टर्स मिळाले नसते? नाटकातले सिनेमातले कुठलेही ऍक्टर्स त्याला मिळाले नसते? नक्कीच मिळाले नसते. पण तरी सुद्धा नाही, तो म्हणाला मला माझ्या पद्धतीने पिक्चर करा, माझा सलाम त्या करता आहे. आणि अशा प्रकारच्या फिल्म मेकर्सना आपण एनकरेज नाही करायचं तर कोणी करायचं? आपण फक्त ज्येष्ठ नागरिक नाही म्हणतात, आपण सिनियर मेंबर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री सुद्धा. तर त्यामुळे आपलं हे आपली नैतिक जबाबदारी आहे की आपण सपोर्ट केलाच पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत. आणि एका पद्धतीनं हे प्रेक्षकांना म्हणा किंवा गणपती बाप्पाला म्हणा, माझा नवरा माझा नवसाचा 2 ला जो प्रतिसाद मिळाला, गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद मिळाला, त्यांना सर्वांना थँक्यू म्हणण्याची पद्धत माझी ही आहे असं समजा. आणि मला आवडेल तुम्हा सर्वांना या चित्रपटाच्या काही डिटेल्स बद्दल जयंतनी जर स्वतः सांगितलं तुम्हाला तर ते मला आवडेल. आणि त्यानंतर माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही नंदिनीकडनं आणि आपले दौलतराव आणि सविता या दोघांकडनं त्यांचं पण तुम्ही मनोगत ऐकावं किंवा त्यांनाही प्रश्न विचारावे. तर हे सगळे लोक आपल्या विदर्भाचे आहेत आणि ते विदर्भाचं कौतुक आणि विदर्भाचा अभिमान आपल्या सर्वांना असणं फार गरजेचं आहे. हे मी का विदर्भ म्हणतो मी तुम्हाला सांगतो. माझ्या आयुष्यात माझा पहिला स्वतंत्र होऊन पिक्चर बनवलेला नवरी मिळे नवऱ्याला हा चित्रपट पहिल्यांदा नागपुरात लागला आणि सुपर डुपर हिट झाला. त्यानंतर गंमत जम्मत सुद्धा पहिल्यांदा नागपुरात लागला म्हणजे विदर्भात लागला आणि तो सुपर डुपर हिट झाला. आणि अशा काळी लागला ज्या काळी मला आशीर्वादाची खूप गरज होती. स्वतः मला माझ्या पायावर उभं राहायचं होतं एक दिग्दर्शक म्हणून. आणि ती साथ मला विदर्भाने दिलेली आहे तेव्हा, जी मी कधीही विसरू शकत नाही. तर आपल्या विदर्भातलं पिक्चर आहे, आपल्या मातीतलं पिक्चर आहे, त्याला आपण लोकांपर्यंत कसं पोहोचवू शकतो ही आता थोडीफार जबाबदारी तुमची सुद्धा आहे सर्वांची. त्यामुळे मला असं वाटतं की तुम्ही यांना विचारा किंवा यांनी सांगावं तुम्हाला या चित्रपटात. काय सुरू होतं की कुठल्या आधारावर हा पिक्चर आपण करावा असं आपल्यास आवडून वाटतं? तर हा चित्रपट ऍक्च्युली तुम्ही म्हणू शकता की ऑब्झर्वेशन्स आहे माझे लहानपणापासून. कारण मला 2 बहिणी आहे आणि माझ्या 5 चुलत बहिणी आहेत, तर 7 बहिणी म्हणा तुम्ही. तर मी सर्वात लहान आहे. तर मी ज्या बैठकी असतात कांदा पोह्याचा कार्यक्रम बघितला आहे लहानपणापासून. पण
की मुलगी बसतं आणि आपण सर्वांनी बैठक बघितली आणि आय थिंक खूप साऱ्या स्त्री याच्यामधून गेल्या पण आहेत. तर छोटा लहान असताना आपण जी संपूर्ण प्रोसेस आहे, म्हणजे मी याच्यामध्ये कुणाला विलन ठरवत नाही किंवा सिस्टम, पण जे सिस्टम आहे त्याच्यामध्ये आपण लहान असताना क्वेश्चन करत नाही की हे चालतं आहे, याच्यामध्ये काही हे आहे का. म्हणजे बेसिकली मला प्रॉब्लेम आहे की ऑब्जेक्टिफिकेशन जे इंडियनचं किंवा बाहेरचं होतं की आपण त्यांना जज करतो त्यांच्या स्किन कलरवरनं, त्यांच्या हाईटवरनं. तर ते आपल्याला तेव्हा करत नाही. तर जेव्हा मी 2016 माझ्या एका भावाच्या बैठकीमध्ये मी बसलो होतो, म्हणजे त्या माणसाला बसलो होतो, मुलांमध्ये बसलो होतो, तेव्हा मला थोडं खटकलं ॲक्च्युली. हां, आणि तेव्हा मी जर परत मुंबईला आलो आणि मी ॲक्च्युली शिकवलं सांगितली सुरुवात आली कहाणी की असं असं, कारण ती महाराष्ट्रातनं, ती दिल्लीची आहे, तिला तेवढं माहीत नव्हतं. तर तिने मला ॲक्च्युली सांगितलं की तू याच्याबद्दल लिही, आणि तो मी चित्रपट लिहिला. आणि लिहिल्यानंतर आम्ही बाकी याच्यामध्ये आमची एक सिरीज आहे गिल्टी मेट, त्याच्यामध्ये बिझी झालो. आणि मी नंतर आता